Over here we are going to start our new topic of today's lecture, that is direct linking loader. As we know that there are 5 to 6 different types of loaders. We have seen a general loader, absolute loader, compile and go loader, assembler, go loader, then subroutine linkage loader, and this one is a direct linking loader. Direct linking loader is a general relocatable loader, allowing the programmer multiple procedure segments and multiple data segments and giving programmer complete freedom in referencing data or instruction content in other segments. The programmer is free to reference data or instructions that are contained in the other segment. The direct linking loader provides flexible inter-segment referencing and ability. Assembler, or in other words we can say translator, must give the loader following information with each procedure or data segments: length of segment, a list of all symbols in the segment that may be referenced by other segments, list of all symbols not defined in the segment but referenced in the segment, information where the address constants are loaded in the segment, the machine code translation of the source program and the relative address assigned. Okay, there are 4 sections of object deck. Keep your concentration over here. Whatever we have seen in between these 2-3 minutes, that is directly going to reflect over here, and by understanding these things, now within 5 minutes we are going to start the example to understand direct linking loader. So through that example you will understand what exactly is going on. As we know that in assembly pass 1, pass 2, in macro pass 1, pass 2, we have created some tables. Over here we have to also create some data structure, and that this data structure is based on which category? First one, external symbol dictionary. Means what? You know, in your examination they will ask design a direct linking loader. Design direct linking loader. In that case you have to create a data structure for what? External symbol directory, ESD. You have to create ESD data structure. ESD record combine information about all the symbols that are defined in this program, right? But may be referenced in the program but defined elsewhere. Then TXT card, this data structure we have to create. Text card record control the actual object code, translated version of the source program. TXT card we have to create. Then relocation and linkage dictionary, that is RLD. The RLD records contains information about location in the program, which contains depends on the address at which program is placed. And last one is end card, that is end. The end card records indicates the end of the object file and specifies the start address of execution. These things we have to create, and data structure is looks like this. ESD card, for ESD card you have to create data structure for these columns: source card reference, name, type, ID, relative address and length. Give your focus here. ESD card means what? On these fields you have to work. TXT card means on these fields you have to work. You have to fill the information about these columns. RLD card, you have to fill the information about this card. And last one, you have to draw a diagram like this. That is end. That is end. ESD card, then TXT card, RLD card and end. The diagram you have to draw in this way. So you have to maintain these 4 data structures to design direct linking loader. Okay, then we are going to start the actual explanation with example. Okay.
नाव ॲज वी नो दॅट आपण आत्तापर्यंत बघितलंय की कंपाईल अँड गो लोडर, ॲब्सोल्यूट लोडर, जनरल लोडर स्कीम, सब रुटीन लिंकेज, देन आता आपण बघतोय डायरेक्ट लिंक लोडर्स. राईट. आता इथे बघा डायरेक्ट लिंक लोडर्समध्ये काही गोष्टी आपल्याला समजावून घ्यायच्या आहेत. त्यामध्ये एक डायरेक्ट लिंकिंग लोडर DLL, याच्यामध्ये बघा एक एक्सटर्न आणि एंट्री असे दोन कीवर्ड्स यूज केलेले असतात. कुठे? डायरेक्ट लिंकिंग लोडर मध्ये, म्हणजे DLL मध्ये. हे ध्यानात घ्या बरं का. आता हे सर्व आपल्याला आपल्या पुढच्या एक्झाम्पलमध्ये लागणार आहे, म्हणून आता या गोष्टी थोड्या ध्यानात घ्या. काय? एक्सटर्न आणि एंट्री, ह्या दोन कीवर्ड्सला काय म्हणतात? लोडर सुडो ऑपकोड. लोडर सुडो ऑपकोड म्हणजे हे काय आहेत? एंट्री आणि एक्सटर्न हे सुडो ऑपकोड आहेत. मी जे बोलतो ते ध्यानात ठेवा, आत्तापासूनच ध्यानात ठेवा. जर ऐकत असाल तर काळजीपूर्वक ध्यानात ठेवा, कारण इथून पुढे जी गोष्ट होईल ती तुमच्या एक्झाम्पलमध्ये उपयोगी येणार आहे, म्हणून ध्यानात ठेवा. एक्सटर्न आणि एंट्री हे सुडो ऑपकोड आहेत, बरोबर. हे काय आहेत? सुडो ऑपकोड आहेत. त्यानंतर टू डिझाइन डायरेक्ट लिंकिंग लोडर फॉलो द फॉलोइंग प्रोसिजर अँड प्रिफिअर द फॉलोइंग कार्ड्स. राईट. जर प्रश्न असा असेल डिझाइन डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, आपल्याला ह्या पद्धतीने फॉलो करायचं आहे, या पद्धतीने फॉलो करायचं आहे. काय करायचं आहे? ESD करायचं. ESD कार्ड. ESD कार्ड म्हणजे काय रे बाबा? एक्सटर्नल सिम्बॉल डिरेक्टरी कार्ड. एक्सटर्नल सिम्बॉल डिरेक्टरी कार्ड. ESD कार्ड म्हणजे काय? एक्सटर्नल सिम्बॉल डिरेक्टरी कार्ड. त्यानंतर करायचं आहे TXT कार्ड म्हणजे काय? टेक्स्ट कार्ड. TXT कार्ड म्हणजे टेक्स्ट कार्ड. त्यानंतर करायचं आहे RLD कार्ड म्हणजे काय? रिलोकेशन लिंकेज डिरेक्टरी. रिलोकेशन लिंकेज डिरेक्टरी हे कार्ड बनवायचे. आणि त्यानंतर बघा ESD कार्डमध्ये आपण समजा स्टार्ट, एक्सटर्न, एंट्री असले कीवर्ड आपल्याला आले, असले कीवर्ड जर आपल्याला आले, स्टार्ट, एक्सटर्न, एंट्री असले कीवर्ड जर आपल्याला आले, तर त्याच्याऐवजी आपण काय लिहिणार किंवा त्याला काय म्हणणार? इथे दिले बघा. स्टार्ट असेल तर ते आहे सेगमेंट डेफिनेशन, म्हणजे आपण शॉर्ट फॉर्ममध्ये SD म्हणू शकतो. ESD कार्ड तयार करते वेळेस SD जर असं लिहिलं गेलं तर समजायचं ते सेगमेंट डेफिनेशनसाठी आहे आणि स्टार्ट, बरोबर, स्टार्टसाठी ते वापरले आहे. जर एक्सटर्न हा असा कीवर्ड आलेला असेल तर त्याला म्हणणार एक्सटर्नल रेफरन्स. त्याला काय म्हणणार? एक्सटर्नल रेफरन्स. आणि शॉर्ट फॉर्म आहे त्याचा ER, बरोबर. त्याच्यानंतर जर एंट्री असा कीवर्ड आलेला असेल प्रोग्राममध्ये, आपल्याला एक सोर्स प्रोग्राम देतील, त्या आधारे आपल्याला डायरेक्ट लिंकिंग लोडर डिझाईन करायचा आहे. मग त्याच्यामध्ये बघा एंट्री येईल, हा शब्द येईल. मग तो आल्यानंतर त्याचा अर्थ समजायचा की हे लोकली डिफाईन आहे. काय आहे? लोकली डिफाईन. आणि लोकली डिफाईन कसं मेन्शन केलेलं असणार? LD. ESD कार्डमध्ये एक्सटर्नल सिम्बॉल डिरेक्टरीमध्ये ह्या पद्धतीने जर हे वर्ड आता आपण वापरणार आहोत तर त्याची मिनिंग हे आहेत, हे ध्यानात घ्या. हे जे अपकोड आहेत असेंब्ली लँग्वेजमध्ये आपण वापरतो, असेंब्ली लँग्वेजचा प्रोग्राम लिहितो त्याच्यामध्ये आपण हे सुडो अपकोड वापरतो, त्यांची मिनिंग काय आहेत ते शॉर्ट फॉर्मद्वारे इथे दिलेले आहेत आणि तेच आपण आपल्या ESD कार्डमध्ये वापरणार आहोत. एक ध्यानात घ्या याच्यामध्ये, इथे असाइन ID नंबर, आपल्याला ESD कार्डमध्ये ID नंबर असाइन करायचा आहे. त्यावेळेस काय ध्यानात ठेवायचं बघा बरं का, SD आणि ER सिम्बॉलसाठीच, SD आणि ER सिम्बॉलसाठीच असा आपल्याला ID नंबर असाइन करायचा आहे. SD आणि ER साठी. SD म्हणजे काय? सेगमेंट डेफिनेशन. काय? सेगमेंट डेफिनेशन म्हणजे स्टार्ट. आणि दुसरं काय दिलं? ER म्हणजे एक्सटर्नसाठी. याच्यासाठीच ID नंबर आपल्याला डिफाईन करायचा आहे. ही सर्व माहिती जी सांगतो आहे ना, ही सर्व ESD कार्ड आपल्याला डिझाईन करण्याची आहे. ठीक आहे. आणि याच्या अगोदर आपण थोड्या 5 मिनिटापूर्वीच ESD कार्डसाठी कसा डेटा स्ट्रक्चर असावं ते पण आपण बघितलं आहे. पुढे येईलच ते परत. त्याच्यानंतर TXT कार्ड. TXT कार्ड कशासाठी यूज करतात? मशीन कोड जनरेट करण्यासाठी. कशासाठी? मशीन कोड जनरेट करण्यासाठी. ध्यानात घ्या, हे ध्यानात घ्या. मशीन कोड जनरेट करण्यासाठी, सॉरी. त्याच्यानंतर RLD कार्ड. RLD कार्ड कशासाठी? टू प्रिपेअर RLD कार्ड, सी द instruction starts with a function and requires 4 byte. ज्या गोष्टी A फंक्शनने स्टार्ट होतात त्या गोष्टी, ते सर्व इन्स्ट्रक्शन्स, त्या सर्व लाईन्स आपण RLD कार्डमध्ये टाकणार आहोत. कोणत्या?
यानी बघा इथे बघा इथे 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 मी कर्सर हलतो इथे बघा ए फंक्शन बरोबर याच्यामध्ये जे असेल त्या सर्व गोष्टी कशा येतील RLD कार्डमध्ये आणि त्या सर्वांसाठी किती बाईट्स लागतील 4 बाईट हे पण ध्यानात ठेवा हे वाक्य पण ध्यानात ठेवा सर्व वाक्य ध्यानात ठेवा किती बाईट्स 4 बाईट्स लागतील त्याच्यानंतर एंड कार्ड येईल मग एंड कार्ड ह्या पद्धतीने करायचं सुरुवातीला काय असेल तुमचं ESD कार्ड नंतर टेक्स्ट कार्ड RLD कार्ड आणि एंड कार्ड ह्या पद्धतीनेच डायग्राम काढायची अशीच डायग्राम काढायची बरोबर आलंय का ध्यानात आता हे सर्व ध्यानात ठेवा बरं का पुढे चालतोय आपण आता इथे एक प्रोग्राम दिलेला आहे आणि ह्या प्रोग्रामचा आपल्याला काय काढायचं आहे ESD कार्ड TXT कार्ड त्याच्यानंतर त्याचं RLD कार्ड काढायचं आहे आणि एंड कार्ड काढायचं आहे हे सर्व ध्यानात ठेवा आपल्याला हे चार्ट कार्ड बनवायचे आहेत आणि असल्याच टाईपचे काय येतात असल्याच टाईपचे आपल्याला प्रश्न येणार आहेत बरोबर आहे की नाही असल्याच टाईपचे आपल्याला प्रश्न येणार आहेत आता इथे बघा काही गोष्टी आपल्याला समजावून घ्यायच्या आहेत मी एक मिनिट फक्त पॉज करतो तुम्ही थोडा वेळ फक्त हां इथे बघा आता हा प्रोग्राम इथे बघा तुमच्या ध्यानात येईल कारण इथे कट झालं होतं त्या PPT मध्ये हा प्रोग्राम आहे मी थोडासा मोठा पण करतो ठीक आहे काय बनवायचं आपल्याला ESD कार्ड TXT कार्ड RLD कार्ड एंड कार्ड आणि हा प्रोग्राम दिलाय बघा कोणता प्रोग्राम आहे हा सर्व प्रोग्राम आपल्याला इथे दिलेला आहे आपल्याला दिसतो ना हा प्रोग्राम बरोबर आता ह्या प्रोग्राममध्ये आता काय करायचं सुरुवातीला बघा हा एक कॉलम त्याच्यानंतर हा एक कॉलम आणि हा एक कॉलम बरोबर इथे कॉलम आपण केलेले आहेत हा जो कॉलम आहे हा लोकेशन काउंटरसाठी बनवायचा कशासाठी लोकेशन काउंटरसाठीचा आणि याच्यामध्ये आपण काय टाकणार आहोत इंडेक्स टाकणार आहोत बरोबर आता लोकेशन काउंटर आता आपण सुरुवात करूया आपल्याला काय बनवायचं ESD कार्ड बनवायचं टेक्स्ट कार्ड बनवायचं RLD कार्ड बनवायचं आणि एंड कार्ड बनवायचं पाठीमागे जे मी सांगितलं ते पण ध्यानात ठेवा बरं हां आता हे सुरू करायचं आहे सर्व गोष्टी काय करायच्या आहेत ह्या सुरू करायच्या आहेत पण आता हे सुरू करण्याच्या अगोदर आपल्याला थोडीशी इन्फॉर्मेशन माहीत असणं गरजेचं आहे हे ध्यानात घ्या बरं का तुम्ही आता हे ध्यानात घ्या हा प्रोग्राम आणि लोकेशन काउंटर आणि ह्या व्हॅल्यू आणि ह्या व्हॅल्यू आपल्याला तयार करायचे असतील कारण ह्या व्हॅल्यू तयार केल्यानंतरच आपल्याला ESD कार्ड टेक्स्ट कार्ड आपलं RLD कार्ड आणि एंड कार्ड तयार करता येणार आहे मग ह्या व्हॅल्यू तयार करण्यासाठी आपल्याला जे गरजेचं आहे ना त्या गोष्टी थोड्याशा अगोदर समजावून घेऊया ठीक आहे आपण समजावून घेऊया इथे आलो आपण आता याच्यामध्ये बघा असेंब्ली लँग्वेजमध्ये इथे 2 ॲरो दिले त्याच्यामध्ये सुडो ऑपकोड दिला आणि एका बाजूला मशीन ऑपकोड दिलाय जर तुमचे सुडो ऑपकोड इन्स्ट्रक्शन अशा असतील बघा स्टार्ट एंड DC दॅट इज DC कॉन्स्टंट DS डेटा सिम्बॉल युजिंग LTORG लिटरल ऑर्गनायझेशन आहे EQU दॅट इज इक्वल टू आणि ड्रॉप फॉर एक्झाम्पल जर असे असतील आणि हे असेंब्ली लँग्वेजचे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत हे ऑपकोड्स आहेत सुडो ऑपकोड्स आणि हे मशीन ऑपकोड्स आहेत जर स्टार्ट असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार मशीन ऑपकोडमध्ये काय दिलेले आहेत RR दॅट इज रजिस्टर राईट देन RX रजिस्टर इंडेक्स देन SI स्टोरेज इमिडिएट देन RS रजिस्टर स्टोरेज आणि SS स्टोरेज अशा पद्धतीने याची इन्फॉर्मेशन आहे ही इन्फॉर्मेशन तुम्ही काय करा ध्यानात ठेवा कोणत्या इन्स्ट्रक्शन्स असतात असेंब्ली लँग्वेजच्या सुडो ऑपकोड साधारण असे असतात आणि मशीन ऑपकोड असे असतात हे याचे नाही मी याचे असं म्हटलो नाही किंवा तसं समजू नका हे इतके मशीन ऑपकोड्स असतात असे दिलेले जर RR असेल तर त्याचा मिनिंग रजिस्टर RX असेल रजिस्टर इंडेक्स SI असेल स्टोरेज इमिडिएट RS रजिस्टर स्टोरेज SS स्टोरेज ठीक आहे हे ध्यानात ठेवा विचारू शकता तुम्ही नंतर टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आपल्याला माहीत झाले आता कारण आपण याच्यामध्ये बघितले ना असेंब्ली लँग्वेजच्या याच्यामध्ये जर RR असेल तर त्याची साईज किती असेल 2 बाईट किती बाईट
2 बाईट. काळजीपूर्वक ऐकलं तरच ध्यानात येणार आहे, अन्यथा नाही. RX असेल तर 4 बाईट, RS असेल तर 4 बाईट, SI असेल तर 4 बाईट आणि SS असेल तर 6 बाईट. आता RR ह्या ज्या आपल्या मशीन इन्स्ट्रक्शन आहेत RR, त्याचं काय रजिस्टर आणि हे RR तुमच्या इन्स्ट्रक्शन आहेत, हे कसं ओळखायचं? ही मशीन कोड आहे, कसं ओळखायचा? ती RR इन्स्ट्रक्शन आहे, कशी ओळखायची? ज्या इन्स्ट्रक्शन एंड विथ R, कशाने होतात? आरनी. एक्झाम्पल दिले बघा, SR, BR, BALR. म्हणजे जर आपल्याला कुठे प्रोग्राममध्ये SR, BR, BALR हे मिळालं तर समजायचं हे मशीन कोड इन्स्ट्रक्शन आहेत, राईट? मशीन कोड आहेत, हे मशीन कोड इन्स्ट्रक्शन आहेत. आणि जर ते SR, BR, BALR असेल तर ते RR इन्स्ट्रक्शन आहेत, ज्याची साईज 2 बाईट आहे. ठीक आहे. नंतर SI, जर एखाद्या मशीन कोड इन्स्ट्रक्शनचा एंड आयनी होत असेल, जर आयनी होत असेल, जस्ट अ मिनिट, जर SI अशी आपल्याला कार्डमध्ये मेन्शन करायचं असेल तर केव्हा करता येईल? जर एखादी मशीन कोड इन्स्ट्रक्शन आयनी एंड होत असेल, SI म्हणजे, आणि त्याचं बघा 4 बाईट आहे, SI 4 बाईट. जसं की AI, नंतर GI, LI ह्या इन्स्ट्रक्शन्स येतील. नंतर RX, जर इन्स्ट्रक्शन एंड कशाने होत असेल, R आणि आयनी, देन इट इज RX. इफ एंड ऑफ इन्स्ट्रक्शन इज नॉट R अँड I, बघा, कारण इथे R नी होते म्हणून RR आहे, इथे I नी होते म्हणून SI. पण जर तुमची इन्स्ट्रक्शन R आणि I नी होत नसेल तर ती इन्स्ट्रक्शन RX आहे, त्याची लेंथ काय आहे? 4 बाईट. हे ध्यानात घ्या. काही प्रॉब्लेम वाटतो का? समजतंय का? समजतं ना? हे गरजेचं आहे बरं का, हे गरजेचं आहे. मी जे सांगतो ते गरजेचं आहे. रिपीट करू आपण. हे बघा, असेंब्ली लँग्वेजमध्ये काही सुडो अपकोड असतात, ते असे आहेत बघा, आणि काही मशीन अपकोड असतात दिलेले, ते असे आहेत बघा. आणि मग त्यांची साईज पण आपल्याला इथे कळली आहे. RR कशाला म्हणायचं? ज्याचा एंड R नी होईल, ज्या इन्स्ट्रक्शनचा, जसं SR, BR, BALR. SI कशाला म्हणजे ज्याचा एंड I नी होईल, आणि ज्याचा एंड R आणि I नी होणार नाही, त्या सर्व कशा? RX. त्याची पण साईज इथे दिलेली आहे. हां, नंतर बघा, समजा एखादा प्रोग्राम दिलेला आहे, इथे प्रोग्राम दिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये काही अल्फाबेट्स वापरले असेल, तर त्याची साईज काय असते बघा. जर H वापरला असेल, आता इथे दिसत नसेल तुम्हाला, पण इथे काय दिले माहिती आहे का? इथे एक कोड दिलेला आहे, इथे एक छोटासा कोड दिलेला आहे. ठीक आहे. तर ही जी गोष्ट असते लेबल आपल्याला माहीत झाली आहे. त्याच्यानंतर इथे जी गोष्ट असते ती ऑपकोड असते, इथे जी गोष्ट असते ती ऑपरंड असते. लेबल म्हणजे काय तुम्ही परफॉर्म करत आहात त्याची माहिती वजा एखादी इन्स्ट्रक्शन इथे दिलेली असते. ऑपकोड म्हणजे काय तुम्हाला परफॉर्म करायचं आहे. ऑपकोड म्हणजे काय परफॉर्म करायचं आहे. जसे ऑपकोड आपण आता बघितले ना, बघा कुठे बघितले? इथे. हे सगळे ऑपकोड आहेत, बरोबर आहे ना? हे ऑपकोड आहेत. हां, हे ऑपकोड इथे दिलेले असतात. नंतर ऑपरंड, ज्यांच्यावर क्रिया करायची ना, ते इथे दिलेले असतात. आता जर H असेल समजा, तर त्याची 2 बाईट आहे असं समजा. F असेल तर तो फुल वर्ड आहे, 4 बाईट त्याची लेंथ आहे असं समजा. नंबर ऑफ बाईट्स त्याला किती लागते. जर D असेल तर डबल वर्ड, त्याची 8 बाईट आहे असं समजा. आणि C असेल कॅरेक्टर तर 1 बाईट आहे. जेव्हा कुठे अशी वर्ड्स येतील तुमच्या प्रोग्राममध्ये, तर त्याला किती बाईट्स लागतात त्याची इन्फॉर्मेशन इथे दिलेली आहे. ठीक आहे, हे ध्यानात घ्या. त्याच्यानंतर जर आपल्या प्रोग्राममध्ये DC किंवा DS अशा पद्धतीने काही कोड आला तर त्याला अलाइन करणं गरजेचं आहे. जर DC असेल किंवा DS असेल आणि F त्यात तिथे वर्ड वापरला असेल तर त्याला अलाइन करते वेळेस
मल्टिपल ऑफ 4 करायचं आहे, मल्टिपल ऑफ 4 करायचं आहे. जर डी सी आणि डी एस असेल आणि वर्ड एच असेल तर मल्टिपल ऑफ 2 करायचं आहे. आणि डी सी आणि डी एस असेल आणि वर्ड डी असेल तर मल्टिपल ऑफ 8 आहे. म्हणजे हे अलाइनमेंट गरजेचं आहे. प्रोग्रॅममध्ये आपण ते काढणार आहोत. त्यावेळेस आता आपण येणार आहोत ना मेन प्रोग्रॅमकडे, त्यावेळेस आपण ते काढणार आहोत. हे ध्यानात घ्या बरं का. हे इन्स्ट्रक्शन आले आणि वर्ड्स असे असतील तिथं वापरलेले तर अलाइनमेंट करते वेळेस मल्टिपल ऑफ 4, मल्टिपल ऑफ 2, मल्टिपल ऑफ 8 असं करायचं आहे. हे ध्यानात घ्या. इथे एफ एच डी ही सेम गोष्ट आपल्याला दिली आहे. आता मी परत इकडे जातो प्रोग्रामकडे आपल्या. बरोबर. हां, स्टार्ट एक ध्यानात घ्या. हे काय आहेत त्याचे, हे लेबल्स आहेत. मगाशी आपण बघितलं हे लेबल्स, हे काय आहेत, ऑपकोड आहेत त्याचे. काय आहेत, ऑपकोड आहेत. बरोबर. आणि इकडे जे येतील ते ऑपरंट्स आहेत, त्याचे ऑपरंट्स आहेत. आता हा प्रोग्राम दिला इतका सगळा आणि आपल्याला सांगितलं आहे की ESD कार्ड बनवा, TXT कार्ड बनवा, RLD कार्ड बनवा आणि एंड कार्ड बनवा. हे 2 कॉलम बनवले याच्यासाठी. इकडे आपण आता त्याचा स्टार्टिंगचा ॲड्रेस घेणार. बरोबर. काय आहे, 8 स्टार्टचा सुरुवात करतोय 0. आता स्टार्ट काय आहे, ऑपकोड आहे. काय आहे, ऑपकोड आहे. बरोबर ना. स्टार्ट त्याचा काय करणार, तुम्ही म्हणाल कसा ऑपकोड आहे, आपण इथे बघितलं ना. हे बघा स्टार्ट सुडो ऑपकोड येते. काय आणि सुडो ऑपकोडचा काय असेल, 0 असेल. सुडो ऑपकोडला नेहमी काय असेल, 0 असेल. नंतर एंट्री रिझल्ट, एंट्री काय आहे, एंट्री काय आहे, इथे आपल्याला एंट्री सुद्धा काय आहे, आपण कुठे बघितलं ते एंट्री, आपली एंट्री काय आहे, DLL आहे. काय आहे, DLL. बरोबर. एंट्री काय आहे, DLL. आता त्याच्यासाठी सुद्धा काय घ्यायचं, आणि इथे दिलेलं आहे बघा, पाठीमागच्या आपण याच्यामध्ये बघितलं होतं ते. बरोबर. त्याच्यासाठी सुद्धा 0 घ्यायचं. नंतर इथे सुद्धा परत एक्सटर्न दिलंय. काय एक्सटर्न दिलंय, त्याच्यासाठी सुद्धा काय घ्यायचं, 0 घ्यायचं. हे सर्व काय आहेत, स्टार्ट, एंट्री, एक्सटर्न हे सर्व काय आहेत, सुडो ऑपकोडच आहेत. काय आहेत, सर्व सुडो ऑपकोडच आहेत. म्हणून सगळ्यांसाठी काय घेतलं, 0 घेतलं. आता त्याच्यानंतर आलं BALR. BALR काय आहे, BALR काय आहे, BALR काय आहे, काय आहे BALR, येईल का सांगता. BALR काय आहे, बघा इथे दिले. काय BALR टाईप एक काय आहे, ब्रांच अँड लिंक रजिस्टर. ब्रांच अँड लिंक रजिस्टर एक रजिस्टर आहे BALR. मग तो कोणता रजिस्टर असेल रे, RR असेल. कोणता असेल, RR. पल्लवी ऐकते का. त्याची साईज काय आहे, 2 बाईट. 2 बाईट. मग BALR इनिशियली आपण त्याला इथे काय घेतलं, 0 केलं, कारण इथून सुरुवात होते ना. मग त्याची लेंथ 2 बाईट्स आहे. बरोबर. 2 इथे लिहिला, कुठे लिहिला, इथे लिहिलं, कुठे लिहिला, इथे लिहिला. युजिंग 2 इन्क्रीमेंट केलं. युजिंग काय आहे रे, सुडो ऑपकोड आहे की मशीन कोडचा रजिस्टर आहे, सुडो ऑपकोड. हां, म्हणून हा 2 इथे लिहिला बरं का. जसे हे सुडो ऑपकोड होते हे 3, म्हणून इनिशियली त्यांची सगळ्यांची व्हॅल्यू 0 0 0 आली. पण इथे ज्यावेळेस आपण आलो तर इथे कोण मिळाला आपल्याला, एक रजिस्टर मिळाला. बरोबर आहे ना. 12,0 एक रजिस्टर मिळाला. आणि इनिशियली आपण त्याला 0 म्हटलं, त्याला 0 म्हटलं, आणि त्याच्या पुढच्या नेक्स्ट याला आपल्याला कोणती इन्स्ट्रक्शन मिळाली, युजिंग. आणि तो काय आहे सुडो ऑपकोड. म्हणून त्याची व्हॅल्यू कुठे लिहिली, इथे लिहिली. जिथे जिथे सुडो ऑपकोड येतील त्याची व्हॅल्यू आपण इथे लिहिणार आहोत, 2. आता 2 कुठून आला आपण बघितलंय. ठीक आहे, कुठून आला तो, कारण BALR ची लेंथ 2 आहे. मग याच्यानंतर याचा जो ॲड्रेस देण्याची वेळ येईल तो त्याच्या पुढे 2 ने असेल. बरोबर आहे ना, 2. नंतर
एस टी काय आहे, एस टी एक एस टी काय आहे, हा सुडो ऑपकोड नाही आहे, बरोबर आहे की नाही, हा सुडो ऑपकोड नाही आहे. मग त्याची व्हॅल्यू आपण इथे 2 घेतली, ठीक आहे, इथे 2. त्याच्यानंतर यल आला, यल आता इथे बघा, हां यल म्हणजे आर एस किती बाईटनी, 4 बाईटनी, ठीक आहे. हां हे 4 बाईटनी ते इन्क्रीमेंट झालं, 2 + 4 2 + 4 2 + 4. त्याच्यानंतर पुढे आला यल 6 + 4 10 केलं, याचा ॲड्रेस 10 नी इन्क्रीमेंट होईल, यल बरोबर, याचा ॲड्रेस 10 नी इन्क्रीमेंट होईल. परत यल आला, बरोबर आहे की नाही, यलचा इथे काय होईल, परत इन्क्रीमेंट होईल, 10 + 14 10 + 14 आला. आता इथे काय 14, ज्यावेळेस आपण इथे आलो याचा ॲड्रेसला 14ला आलो, त्यावेळेस इथे कोण आलंय, कोणती इन्स्ट्रक्शन आली, BALR. हे काय आहे, ही काय आहे, मशीन ऑपकोड आहे का रजिस्टर आहे, बरोबर मशीन ऑपकोड आहे. मग पण BALR साठी किती साईज आहे, 2. मग 14 + 2 झाले 16 झाले, काय झाले 16 झाले. परत ST आला, ST ST म्हणजे काय, सिम्बॉल टेबल, बरोबर आहे की नाही, ST म्हणजे काय, सिम्बॉल टेबल. नंतर हे L फॉर लिटरल, इथे याची व्हॅल्यू 4 बाईटनी इन्क्रीज होईल, किती होईल, 4 बाईटनी. मग 16 + 4 20 आलं, म्हणजे ST साठी 20, याची इनिशियली काय असेल L ची, आता L 20 झाला. मग परत इथून पुढे 24 झाला, का 24 झाला, कारण आपल्याला माहित आहे L लिटरल त्याला 4 बाईट, लिटरलसाठी सुद्धा किती 4 बाईट्स लागतात, सिम्बॉल स्टोअर करण्यासाठी 4 बाईट्स लागतात, ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथे 24 आलं, कारण याच्यासाठी 4 बाईट्स, 20 + 4 24 आलं. BR आलं, BR काय आहे बाबा, आता या लाईनला बघा, BR काय आहे, BR एक मशीन कोड इन्स्ट्रक्शन आहे. BR काय आहे, मशीन कोड इन्स्ट्रक्शन, ब्रांच रजिस्टर, राईट. आता जर शेवटी आर असेल तर त्याचा अर्थ काय झाला, ते RR रजिस्टर आहे, त्याच्यासाठी किती लागतात, 2 byte. 2 बाईट लागतात. एक मिनिट, एक मिनिट, ओके. BR इथे काय झालंय, 24 झालंय, इथे काय झालंय, 24 झालंय. जर काही प्रॉब्लेम झाला असेल तर मी थोड्या वेळाने सांगतो बरं का, पण आता ध्यानात घ्या, आता 24 ठीक आहे, इथे 2 बाईट्स आपल्याला L साठी 24 पाहिजे होतं, ते 24 झालं, आणि 24 टू इथून आपण काय आलो, 28 आलो, ठीक आहे. आता 28 का आलो, त्याचं कारण इथे बघा, इथे 2 बाईट्स होत्या, बरोबर, आणि DC साठी बघा, आता DC मध्ये 1 2 3 4 5 त्यांनी 5 नंबर्स घेतलेले आहेत, किती 5 नंबर घेतलेले आहेत, ठीक आहे. आता तसं बघायला गेलं तर इथे हे BR 24 होतं, 24 नंतर इथे 28 आलं, हे 28 का आलं ते पण आपण बघूया. पण 24 नंतर इथे आपण 26 झालं बघा, कारण BR 2 होता म्हणून 26 झाला, बरोबर आहे की नाही. पण इथे F काय केलंय, 1 7 9 10 3 असे 5 नंबर्स घेतलेत DC साठी, ठीक आहे. काय घेतलेत, 5 नंबर घेतलेत. आणि DC ही नवीन इन्स्ट्रक्शन आली, DC साठी काय होतं बघा, DC साठी काय होतं, F. आता F आला ना, तिथे F आला, F साठी 4 बाईट होते, बरोबर, F साठी 4 बाईट होते. आणि आपण परत DC कडे पण येऊया, DC F आणि मल्टिपल ऑफ 4 चालतं ते,
आणि त्याच्यानंतर त्याच्यासाठी 4 बाईट्स असतात. किती असतात? 4 बाईट्स. मग बघा, म्हणून आपण काय केली ते इथे 26 आलं, पण ज्यावेळेस आपण लोकेशन काउंटर घेणार आहोत कारण इथे व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत म्हणून त्याला 28 केलं. DCF 28 केलं. त्याच्यानंतर पुढे आलो, परत DC आला, A आला. आता इथे 48 झालं. का 48 झाला? इथे 28 पासून आपण 48 झाला. ह्या सर्व व्हॅल्यू आपण इथे लिहितोय, इथे पण लिहितोय. 28 पासून 48 का झाला? तर इथे किती व्हॅल्यू होत्या? 1 2 3 4 5. किती होत्या? 5. आणि प्रत्येकासाठी F म्हणजे किती बाईट होतं? 4 बाईट. मग 4 × 5 किती झाले? 20 झाले. 4 × 5 20. मग हे सर्वांसाठी ॲड्रेस ज्यावेळेस किंवा त्यांचे अलोकेशन होत राहील मेमरीमध्ये त्यावेळेस F म्हणजे 4 बाईट आणि टोटल 5 व्हॅल्यूज म्हणजे 4 × 5 20. 20 + 28 म्हणजे काय झाले? 48. बरोबर? म्हणजे ह्या लाईनला 48 जवळ येऊन ते थांबेल. 48 काय? 48. नंतर F DSF किती बाईट? 4 बाईट. बरोबर? हे बघा बरं इथे दिलेलं आहे, हे सर्व ध्यानात घ्या. तर ते F 4 बाईट. 4 बाईट. नंतर 52. नंतर इथे पण सेम 56. A 56 इथे लिहिलं. त्याच्यानंतर A साठी सुद्धा 60 काय येईल? 4 बाईट. 4 बाईटने ते काय होईल? इन्क्रीज होईल. ठीक आहे. आता आपण मगाशी बघितलं होतं ही A सम काय आहे ते आपण परत एकदा बघूया. $60 आणि त्याच्यासाठी सुद्धा DC साठी काय आहे? 4 बाईट्स आहेत. 4 बाईट्स आहेत. मग ते झाले 64. लास्टला एंडला 64. म्हणजे याची टोटल लेंथ काय झाली? टोटल लेंथ 64 झाली. याची टोटल लेंथ 64 झाली. ठीक आहे. आत्ता ध्यानात ठेवत चला. थोडा प्रॉब्लेम आला तर आपण परत एकदा घेऊया. आता आपल्याला बनवायचं आहे ESD कार्ड. ESD कार्डसाठी म्हणजे ESD कार्ड बनवायचं आहे ह्या इन्फॉर्मेशनवरून. सुरुवातीला त्याचे जे कॉलम्स आहेत ते बघा, सिम्बॉल, टाईप, ID नंबर, रिलोकेशन, ॲड्रेस आणि लेंथ दिलेली आहेत. आता सिम्बॉल कोणते कोणते बघा, जॉन आहे. काय आहे? जॉन आहे. त्याच्यानंतर रिझल्ट आहे आणि सम आहे. हे ESD कार्डचे सिम्बॉल्स आहेत, जॉन, रिझल्ट आणि सम. ठीक. त्याच्यानंतर टाईप. आता जॉन, आता हा ESD कुठून आला? कुठून आला ESD? आपण बघितलं होतं. कुठून आला? हे सेगमेंट डेफिनेशन आहे. काय आहे? सेगमेंट डेफिनेशन आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर हा रिझल्ट एंट्री ना, एंट्रीसाठी आपण ठरवलं होतं ना, एंट्रीसाठी काय येईल? ही लोकल आहे. हे लोकल डेफिनेशन आहे. बरोबर आहे ना, लोकली डिक्लेअर्ड आहे. आणि हे सम हे काय आहे इथे बघा, हे एक्सटर्नल. दॅट्स वाय ER आपण कुठे बघितलं? इथे बघितलं ना. हे बघा, ESD कार्डसाठी ESD, ER आणि LD हे 3 आपल्याला पाहिजे. स्टार्टवालं, एक्सटर्नलवालं आणि एंट्रीवालं. ESD का घेतलं तर सेगमेंट डेफिनेशन आहे ती स्टार्ट. नंतर एक्सटर्नल रेफरन्स आहे हा ER आणि हा लोकली डिफाईन्ड म्हणून ते घेतलेले आहेत, कारण ESD साठी हे गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर इथे मागाशी आपण म्हटलं होतं A टू प्रिपेअर RLD कार्ड सी द इन्स्ट्रक्शन स्टार्ट्स विथ A. ते बघा बरं का. हां. अँड इट रिक्वायर्स 4 बाईट. तुम्हाला मी म्हटलं नाही ते कुठे इथून 4 बाईट का? कारण F चे मी तुम्हाला दाखवले होते. याचे का? तर हे सुद्धा 4 बाईटनी इन्क्रीज होईल. ठीक आहे. 4 बाईटनी इन्क्रीज होईल. हे लोकेशन काउंटर. ठीक आहे. हे लोकेशन काउंटरच्या व्हॅल्यू इथे ध्यानात घ्या. त्याच्यानंतर हे टाईप का घेतले आले ध्यानात? जॉनसाठी ESD, कारण ESD साठी आपल्याला काय करायचं आहे? स्टार्ट आणि स्टार्ट
मध्ये काय आहे ते सेगमेंट डेफिनेशन आहे, रिझल्ट एंट्री दिलं इथे म्हणजे काय आहे लोकली डिफाईन, आणि सम एक्सटर्नल आहे तर एक्सटर्नल रेफरन्स, नंतर आय डी नंबर. आता इथे बघा मी सांगितलं होतं तुम्हाला अगोदरच आय डी नंबर कुणाकुणाला देणार, फक्त एस डी आणि ई आरसाठी. एस डीसाठी 01 आणि ऑब्वियसली एल डीसाठी डॅश काढणार आणि ई आरसाठी मग ऑब्वियसली 2 येणार. का तर ते बघा इथे मी इथे दिलं होतं बघा आपण, असाइन आय डी नंबर टू एस डी अँड ई आर सिम्बॉल ओनली, एस डी कार्डमध्ये आपण सांगितलं होतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथे काय रिलोकेशन ॲड्रेस, रिलोकेशन ॲड्रेस इथे काय आहे दिलेला, 01 साठी काय दिलाय, एस डीसाठी जॉनसाठी 0 आहे बरोबर. त्याच्यानंतर रिझल्ट बघा, आता रिझल्ट खाली मेन्शन केलेलं आहे कुठेतरी, इथे रिझल्ट केलेला आहे बरोबर. काय आहे त्याचा ॲड्रेस 52, काय आहे 52, काय आहे 52, मग 52 आपण इथे घेतला. सम इथे सम आहे का कुठे, नाही आहे, मग त्याला काय केलं डॅश केलं, याच्यासाठी 0 ठीक आहे, सम कुठेच नाही डॅश केलं. आणि टोटल लेंथ 64 आहे, टोटल लेंथ 64 आहे, ती इनिशियली आपण पुट करणार आणि बाकी डॅश डॅश करणार. हे झालं ESD कार्ड आपण या प्रोग्रामचं तयार केलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर TXT कार्डमध्ये जे सर्व लोकेशन काउंटरमध्ये व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत त्या सर्व पुट करायच्या. पहिले 0 केली, 2 केली, 6 केली, 10 केली, 14 केली, 16 केली, 20 केली, 24 केली. आता 24 केल्यानंतर 28 केली. आता 28 नंतर 48 आलो डायरेक्ट, परंतु इथे 28 नंतर नाही 4 आलेलो. आपल्याला माहिती आहे इथे किती व्हॅल्यू दिल्यात, 1 2 3 4 5 दिल्यात, आणि एफ म्हणजे काय 4 बाईट. मग याला किती जागा लागेल एवढ्या याला, म्हणून हे डायरेक्ट 48 इथे झालं होतं. मग त्या प्रत्येकाची जे लोकेशन आहे ते आपण इथे देणार आहोत TXT मध्ये. 28 नंतर मग 32 होईल, 1 7 साठी परत 36 होईल, 40 होईल, 44 होईल आणि लास्टला 48 होईल. 3 नंतर काय होईल ते, ह्या 3 नंतर 48 होईल. ठीक आहे. मग काय आलं 52, 56 आणि शेवटी 60 आलं. हे सर्व आपण इथे जे दिलं ना ते इथे मांडून घेतलं टेक्स्ट कार्डसाठी सर्व इथे. आता 0 साठी बघा, इथे 0 साठी काय दिले इन्स्ट्रक्शनमध्ये, BALR 20,0 ॲज इट इज इथे काय केलं लिहून टाकलं. त्याच्यानंतर 2 साठी काय ST राईट, सिम्बॉल टेबल राईट, ST 14, सेव्ह 14, मी इथे घेतलं 14 ॲज इट इज. आता सेव्ह होतं, सेव्ह इथे दिले ना, सेव्हकडे आलो. सेव्हचं काय ॲड्रेस आहे, सेव्हचा ॲड्रेस 56 आहे. काय आहे 56, पण मी 56 न घेता इथे काय घेतलंय 54. का घेतलं तर ते बघायचं आता. 54 इनिशियली आपल्याला माहिती आहे, इथे इनिशियली इथे काय दिले, युजिंग हा कीवर्ड शोधायचा नेहमी याच्यासाठी. युजिंग काय करायचं, युजिंगमध्ये *12 दिलंय, *12 म्हणजे 12 नंबरचा रजिस्टर आपण वापरलेला आहे. रजिस्टर नंबर 12 आहे आणि त्याचा काउंट काय दिलेला आहे 2 दिलेला आहे. इथे 2 असा एक टेबल बनवून घ्यायचा, की ज्याच्यामध्ये रजिस्टर नंबर आणि कंटेंट असेल बरोबर. असा एक टेबल बनवायचा, त्याच्यामध्ये युजिंग ही गोष्ट हे शोधायचं. युजिंग कीवर्ड शोधल्यानंतर तिथे गेल्यानंतर आपल्याला काय दिसतंय, काय ऑपरंड दिसत आहेत, *12 म्हणजे 12 नंबरचं रजिस्टर तो इथे करायचा. आणि त्याचं कंटेंट काय आहे 2 आहे, कंटेंट काय आहे त्याचं 2 आहे. ठीक आहे. हा टेबल आपण असा बनवला. आणि आता इथे जाऊया, कुठे जाऊया, आपली कोणती इन्स्ट्रक्शन होती 2 ची ना, सेव्ह होतं. सेव्हवरून इथे आलो, इथून 56 झालं. मग 56 - 2 करायचं, 56 - 2 करायची. इथे 56 - 2 केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल 54. ती व्हॅल्यू याच्यासाठी इथे लिहायची 54. त्याच्या पुढे 0,12 इनिशियली इथे काय दिलेलं आहे 0 दिलेला आहे बरोबर, 0 दिलेला आहे आणि ,12 कोणता रजिस्टर वापरला आहे 12 नंबरचा बरोबर, म्हणून आपण 12 इथे लिहिणार आहोत. त्याच्यानंतर पुढे आलो, पुढे 6 आहे, 6 L
यल मध्ये यल ॲज इट इज लिहिला, 1 लिहिला, पॉइंटरसाठी इथे गेलो, काय आहे ए टेबल. ए टेबल आता ए टेबल 48 दिलं इथे 48. परत 48 मधून 2 मायनस केले आपण, काय आला 46. नंतर 0,12 करायचा, 0,12 करायचा. ठीक आहे, 0,12 केला आपण. नंतर पुढे आलो 10 नंबर लाईनला, इथे काय आहे यल 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 नंतर काय आहे ए सम ए सम ए समला आलो 60, परत 2 मायनस केला 58 आला. ठीक आहे, इथे इथे काय केला 15,58 0,12 0,12 12 नंबरचाच रजिस्टर आहे. ठीक आहे, 12 नंबरचा रजिस्टर आहे अजून 0,12. त्याच्यानंतर पुढे आलो, पुढे आल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं BALR 14,15 ॲज इट इज लिहून टाकायची, इन्स्ट्रक्शन ॲज इट इज लिहिली आहे. त्याच्यानंतर परत ST आलं, ॲज इट इज आपण इथे लिहित आलो, हे 2 लिहिले. त्याच्यानंतर इथे आलो, कुठे आलो BR 24 नंबरला. ज्यावेळेस BR येईल त्यावेळेस काय करायचं, आणि 14 नंबरचं रजिस्टर असेल त्यावेळेस त्याला डायरेक्ट BCR 15,14 करून टाकायचं, 15,14 करून टाकायचं. आता 28ला काय आहे, 28ला काय व्हॅल्यू इथे 1 लिहिली. त्यानंतर 7, 9, 10, 3 लिहिली, बरोबर. ठीक आहे 28. त्याच्यानंतर 48ला काय आहे, 48ला ए टेबल टेबल आहेत. आता त्याची व्हॅल्यू काय आहे 28, त्याची काय आहे 28. ही जी 28 व्हॅल्यू आहे ती आपण इथे लिहिणार आहोत, आणि त्याच्या पुढच्यांना डॅश 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 केलेलं आहे, त्याच्या पुढच्यांना डॅश डॅश केलेलं आहे. शेवटी याच्यासाठी 60 केलं आहे. हे सर्व इन्फॉर्मेशन झाली टेक्स्ट कार्डची, ही सर्व इन्फॉर्मेशन झाली टेक्स्ट कार्ड. अशा पद्धतीने टेक्स्ट कार्ड बनवायचं आहे. त्याच्यानंतर बघा इन्फॉर्मेशन आता आपल्याला बनवायचं आहे RLD कार्ड. आता सुरुवातीला हे त्याचे कॉलम्स आहेत, इतके कॉलम्स आपल्याला बनवायचे आहेत. ESD ID, लेंथ, फ्लॅग आणि त्याची टोटल लेंथ काय आहे ती आपल्याला इथे लिहायची आहे. सुरुवातीला ESD ID किती, ESD ID मध्ये 2च ID 01, 02 लिहून टाकले. लेंथ, त्याची लेंथ काय आहे 4, याची 4 आहे ESD, आणि याची सुद्धा काय आहे 4 आहे, जी आपल्याला माहीत आहे, आपण अगोदर बघितलं बरं का. हे सर्व आपण अगोदर बघितले आहे म्हणून 4 लिहितो आहे. 4 आहे. यांचा फ्लॅग काय आहे पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर आहे की नाही. इथे कुठेही निगेटिव्ह साईन आलेलं नाही आहे म्हणून यांचा फ्लॅग पॉझिटिव्ह आहे. नंतर जॉन, याला 48 आलं आणि याला 60 आलं. कुठून आलं ते बघूया. 48 इथे एक आणि इथे एक, जसं मी सांगितलं होतं पाठीमागे, कुठे इथे, बरोबर. याच्याच गोष्टी लिहायच्या आहेत आणि त्याला नेहमी 4 बाईट लागतात, नेहमी 4 बाईट. इथे बघा दिसतंय ना, हां म्हणून हां इथे 48 आहे आणि इथे 60 आहे म्हणून 48 आणि 60 इथे लिहिले. हे तिन्ही टेबल तयार झाले. मग शेवटी एंड कार्डला ही डायग्राम काढायची आहे, ESD, TXT, RLD आणि एंड. ठीक आहे. ध्यानात येत आहे का? हो सर. हां ठीक आहे. काही गोष्टी नसतील कळलेल्या मी समजू शकतो, परंतु आपण उद्याचं लेक्चर घेऊ ना, त्याच्यात ह्या गोष्टी परत थोड्याशा कव्हर करू. कसं येतं, कशामुळे या गोष्टी येतात, आणि तुम्हाला सेम प्रॉब्लेम येईल, अशाच पद्धतीचा प्रॉब्लेम येईल. आणि तुम्हाला ESD कार्ड बनवायचं असेल, TXT कार्ड बनवायचं असेल, त्याच्यानंतर RLD कार्ड बनवायचं असेल, आणि त्याच्यानंतर एंड कार्ड बनवायचं असेल. पण हे सर्व करण्यासाठी तुम्हाला हे सर्व माहीत पाहिजे अगोदर, हे माहीत पाहिजे तुम्हाला, बरोबर. सुडो कोड कोणते असतात, मशीन कोड कोणते असतात, त्यांना काय म्हणतात, त्याच्यानंतर त्यांची साईज काय असते, कोणता रजिस्टर वापरल्यावर आपण ओळखायचं की हे रजिस्टर कोणते आहेत. त्याच्यानंतर जर असे सिम्बॉल्स आले तर त्या सिम्बॉलला किती साईज लागते, कारण त्या साईजनुसार आपल्याला इन्क्रीमेंट करायची आहे त्या लोकेशन काउंटरमध्ये ॲड्रेसची, अलाइनमेंट करायचं असतं. ठीक आहे, अलाइनमेंट करायचं असतं. अलाइनमेंट कुठे केलं आहे बघा आपण, इथे कुठे अलाइनमेंट केलेलं आहे ते. आता इथे अलाइनमेंट करायचं होतं, इथे जस्ट 28 48 झालं,
तर 48 झालं. डी सी आला ना, इथे इथे डी सी आला, याचं अलाइनमेंट करायचं होतं. मी तुम्हाला सांगतो ना कुठे, हे बघा डी सी आला म्हणजे त्याला मल्टिपल ऑफ 4मध्ये अलाइनमेंट करायचं डी सी आल्यावर, बरोबर. मग जर एफ असेल तर 4मध्ये, एच असेल तर 2मध्ये आणि डी असेल तर 8मध्ये करायचं या इन्स्ट्रक्शनसाठी. आता इथे बघा आपण केलं आहे अलाइनमेंट, ठीक आहे इथे, कारण 24 नंतर डी सी आला, ठीक आहे. मग त्याची व्हॅल्यू कितीने इन्क्रीमेंट होणार होती, बी आरची 2नीच होणार होती. आपल्याला माहिती आहे बी आरसाठी 2च आहे. कुठे येते बी आरसाठी 2, हे बघा कुठे, हे बघा बी आर, आणि हे आर आर आहे, आर आर म्हणजे 2 बाईट्स, बरोबर समजतंय. मग कितीने इन्क्रीमेंट झाला, हे 2नी इन्क्रीमेंट झालं, ठीक आहे. मग मी 2नी 26 लिहिलं इकडे. पण आता हे डी सीची व्हॅल्यू आपल्याला इथे लिहायची होती, लोकेशन काउंटर किती असेल, मग तो मल्टिपल ऑफ 4 असेल, मल्टिपल ऑफ 4 असेल, ठीक आहे. मग 26 येतात का त्याच्यामध्ये, मल्टिपल ऑफ 4मध्ये ह्या एफ मुळं, बरं का, ह्या एफ मुळं मल्टिपल ऑफ 4 आहे, नाही येते. मग पुढची व्हॅल्यू कोणती होती, 28. मग ती 28 आपण इथे लिहिली. आता 28 नंतर 48 झालं, काय झालं, 48 झालं डायरेक्ट. आता हे 48 का झालं, कारण इतक्या सगळ्यांना स्पेस पाहिजे होती. मग ती सर्वांची स्पेस आणि एफ असल्यामुळे 4, मग हे सर्व काउंट केले, ते 20 झाले. 28मध्ये 20 प्लस केले, 48 झाले. आता डी सीसाठी जर आपल्याला सांगितलंय, काय सांगितलंय, काय सांगितलंय, मल्टिपल ऑफ 4 पाहिजे, मल्टिपल ऑफ 4 पाहिजे, बरोबर. हां, मल्टिपल ऑफ 4 पाहिजे, आहे का, मल्टिपल ऑफ 4 आहे. मग ॲज इट इज व्हॅल्यू इथे घेतली, ठीक आहे. इथे सुद्धा डी एससाठी एफ आहे दिलेला, मल्टिपल ऑफ 4 आहे म्हणून हे 52 घेतले. आता इथे 56, हे मल्टिपल ऑफ 4 आहेत, हे अलाइनमेंट करून घ्यायचे आहे. ही सर्व गोष्टी आपण बघण्याचा प्रयत्न केला, ठीक आहे. जर प्रॉब्लेम असेल, इंटरनेटवर दिलेलं आहे, याच्यापेक्षा चांगले दिलेलं आहे, तुम्ही तिथून ते समजावून घेऊ शकता. धन्यवाद.